हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान डिस्कशन करिबा +3 सेकेंड सेमिस्टर हिस्टोरी ऑनर्स कोड 3 रो यूनिट 3। तो आज आलोचनार विषयवस्तु होउची यूनिट 3 रो गोटे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न बा लॉन्ग क्वेश्चन संबंध रे एठारे माने आलोचना करिबा। पूर्ववर्ती वीडियो रे माने यूनिट 3 रो समस्त 3 मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुडी को आलोचना करसा चेताहा वीडियोटी रो डिस्क्रिप्शन रे लिंक टी आपण माने पाई जिवे। वीडियोटी को आरंभ करिया पूर्व जो मैंने वर्तमान पर्यंत चैनल टी को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु, बेल आइकन टी को प्रेस कर दियंतु जा फल रे आगामी वीडियो रो नोटिफिकेशन गुडी को सर्वप्रथमे आपण मानक निकट रे पहुंची परिबो। वीडियोटी को स्किप न करी संपूर्ण रूपे देखिया निमंते चेष्टा करंतु। जदि स्किप करिकि देखिबे आजर जो आलोचनार विषयवस्तुटी रही अछि ताहा सठिक रूप से बुझी परिबे नाही। पूर्वरु अनेक गुड़िए वीडियो अपलोड हो सारी अछि, तो आपण माने चैनल टी रो प्लेलिस्ट को जाय समस्त वीडियो देखि परिबे। तो प्रश्नटी कोन अटे देखिया। प्रश्नटी होउची प्रथम चंद्रगुप्तंकर कृतित्व वर्णना करो। डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो प्रश्नटी एठारे माने कोन देखिले, प्रश्नटी होउची प्रथम चंद्रगुप्तंकर कृतित्व वर्णना करो। प्रथम चंद्रगुप्त ख्रीष्टीय 319 ठारू 335 पर्यंत से राजनीति करथिले। से हेउछंती गुप्त वंशर प्रथम राजा जे कि एक बृहदाकार राज्य को शासन करथिले। तो गुप्त वंशर प्रथम राजा किए अटंती ना प्रथम चंद्रगुप्त। से गुप्त वंशर प्रथम राजा अटंती जे कि एक बृहदाकार राज्य को शासन करथिले। से राज्य जय द्वारा निजको महाराजाधिराज उपाधि रे भूषित करथिले। तो राज्य गुडी को जय करिवा परवर्ती समय से कोन करथिले ना निजको महाराजाधिराज उपाधि रे से निजको भूषित करथिले, जहाँकि जड़े सम्राटंकर स्थिति संपर्क में सूचना दे थाए। तो यही समस्त विषय द्वारा आमने क्यों विषय जानिया को पाई थाउ ना जड़े सम्राटंकर स्थिति संपर्क में जानिबा को पाई थाउ। भारत इतिहासर गुप्तार्ध नामक एक नूतन वर्ष गणना प्रथम चंद्रगुप्त राजत्व कालरू प्रचलित हेउथिबा कथा साधारण रे गृहीत होइछि। तो भारत इतिहास रे गुप्तार्ध नामक एक नूतन वर्ष गणना प्रथम चंद्रगुप्त राजत्व काल रे प्रचलित होइथिबा विषयटी आमने जानिबा को पाउछु। 319 रु 320 ख्रीष्टाब्द रे तांको सिंहासन आरोहण वर्षरू से सही नूतन अर्ध आरंभ करथिले। तो गुप्तार्ध क्यों समय से आरंभ करथिले ना ख्रीष्टीय 319 रु ख्रीष्टीय 320 ख्रीष्टाब्द रे तांकर सिंहासन आरोहण वर्षरू से कौन करथिले ना सही नूतन अर्धर आरंभ करथिले। क्यों अर्ध? से अर्ध को आमने कौन बोली कहि थाउ ना गुप्तार्ध कहि थाउ। निजर नूतन उपाधि ग्रहण एवं नूतन अर्ध प्रचलन द्वारा से प्रमाण करथिले जे तदान्तन भारतर राजा मानक मध्यरे तांकर स्थान अनेक उच्चरे रहिथिला। से कौन प्रमाण करिया पई चाहुथिले? से प्रमाण करिया पई चाहुथिले जे तदानीन्तन भारत राजा मानक मध्यरे तांकर स्थान कौन होइछि ना उच्चरे रही अछि बोली से प्रमाण करिया पई चाहुथिले। साम्राज्यर प्रतिष्ठा घटना को स्मरण रखिबा उद्देश्य रे प्रथम चंद्रगुप्त गुप्तार्ध प्रचलन करथिले बोली कई ऐतिहासिक मत पोषण करती। तो गुप्त साम्राज्यर प्रतिष्ठा घटना को स्मरण रखिबा निमंते प्रथम चंद्रगुप्त गुप्तार्ध प्रचलन करथिले बोली किछि ऐतिहासिक मत पोषण करती। कालक्रमे गुप्त साम्राज्यर अधीनस्थ राजा मानक द्वारा मध्य सम्राटंकर प्रचलित अर्ध गृहीत होइथिला। तो परवर्ती समय जो गुप्त राजा माने रहिथिले तो गुप्त साम्राज्यर अधीनस्थ राजा मानक द्वारा मध्य सम्राटंकर प्रचलित अर्ध गृहीत हेउथिला। संक्षेप रे कहिबाको गले प्रथम थर पई चंद्रगुप्तंक राजूति रे गुप्त माने एक साम्राज्यर अधिकारी होइथिबारु तांको यथार्थ गुप्त साम्राज्यर निर्माता बोली कहा जाई थाए। तो संक्षेप रे कहिबाको गले प्रथम थर पई चंद्रगुप्तंकर राजूति रे गुप्त माने एक साम्राज्यर अधिकारी होइथिबारु तांको यथार्थ रूप रे कोन कहा जाय गुप्त साम्राज्यर निर्माता बोली मध्य कहा जाई थाए। तो गुप्त वंशर वैवाहिक संबंध किभଳି भाବରେ थिला वर्तमान देखिया। वैवाहिक संबंध मैटेरियल एलियंस
ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା ନକରି ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିବା ଜଣାଯାଏ। ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା ନ କରି ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଥାଏ। ତାହା ଥିଲା ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ। ତ ସେହି ପନ୍ଥାଟି କ'ଣ ଥିଲା ନା ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପନ୍ଥାଟି ଥିଲା। ଲିଚ୍ଛାବୀ ରାଜକନ୍ୟା କୁମାର ଦେବୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିବାହ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ୍ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମହାରାଜାଧିରାଜ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ଭୂଷିତ କରିଥିଲା। ତ ଲିଚ୍ଛାବୀ ରାଜକନ୍ୟା କୁମାର ଦେବୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ୍ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ତାଙ୍କର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ମହାରାଜାଧିରାଜ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଶିଳାଲିପି ଓ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପରୋକ୍ତ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି। ତ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଶିଳାଲିପି ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଉପରୋକ୍ତ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ବା ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି। ଗୁପ୍ତ ଲିଚ୍ଛାବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ଲିଚ୍ଛାବୀ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ମରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାଟି ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ମୁଦ୍ରାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ଲିଚ୍ଛାବୀ ପତ୍ନୀ କୁମାର ଦେବୀଙ୍କର ନାମ ଓ ଛବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ସେହି ମୁଦ୍ରାରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲିଚ୍ଛାବୀ ପତ୍ନୀ କୁମାର ଦେବୀଙ୍କର ନାମ ଓ ଛବିଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମୁଦ୍ରାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସିଂହ ଉପରେ ବସିଥିବା ଏକ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ଛବି ସହ ଲିଚ୍ଛବାୟ ଶବ୍ଦ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଅଛି। ତ ମୁଦ୍ରାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ସିଂହ ଉପରେ ବସିଥିବା ଏକ ଦେବୀ। ତ ସେହି ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ଛବି ସହ ଲିଚ୍ଛବାୟ ଶବ୍ଦଟି ଅଙ୍କିତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ବୈଶାଳୀର ଲିଚ୍ଛାବୀମାନେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରୂପେ ବିଖ୍ୟାତ ଥିଲେ। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ବୈଶାଳୀର ଲିଚ୍ଛାବୀମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରୂପେ ଖ୍ୟାତ ଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ବୃହଦାକାର ଅଞ୍ଚଳ ଶାସନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ଲିଚ୍ଛାବୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଖ୍ୟାତ ଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ବୃହଦାକାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଲିଚ୍ଛାବୀ ବଂଶରୁ ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୈଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ତ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଲିଚ୍ଛାବୀ ବଂଶକୁ ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବୈଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଗୁପ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ସମ୍ଭବତଃ କୁମାର ଦେବୀ ଥିଲେ ବୈଶାଳୀ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରିଣୀ। ତ କୁମାରୀ ଦେବୀ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ବୈଶାଳୀ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରିଣୀ ଥିଲେ। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମିଶ୍ରଣ ଫଳରେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଧିକାର ବଳରେ ଏକତ୍ରିତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମ୍ରାଜ୍ଞୀ ରୂପେ ଯଥୋଚିତ ରାଜନୈତିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଗୁପ୍ତ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରୁ ସୂଚନା ମିଳେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ସହିତ କୁମାର ଦେବୀ ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ତ ଗୁପ୍ତ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। କେଉଁ ସବୁ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଦ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସହିତ କୁମାର ଦେବୀଙ୍କର ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସେହି ମୁଦ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁପ୍ତ ମୁଦ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଲିଚ୍ଛାବୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଯୌତୁକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା କୁମାର ଦେବୀଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ତ ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଲିଚ୍ଛାବୀ ରାଜ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଯୌତୁକ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା କୁମାର ଦେବୀଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତବଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 305 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣର ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ କୁମାର ଦେବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 305 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କୁମାର ଦେବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। 319 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଜା ହେଲା ପରେ ସେ ଲିଚ୍ଛାବୀ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ 319 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ରାଜା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଲିଚ୍ଛାବୀ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ
ସେଥିସଙ୍ଗେ ମହାରାଜାଧିରାଜ ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ଗୁପ୍ତାର୍ଧ ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ମହାରାଜାଧିରାଜ ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତ ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଗୁପ୍ତାର୍ଧ ନାମକ ମୁଦ୍ରାଟି ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତୃତି। ତ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତୃତି କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା? ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଇଜ୍ ଏମ୍ପାୟାର। ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତୃତି ଅଦ୍ୟାବଧି ଏକ ବିବାଦୀୟ ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତୃତି ଅଦ୍ୟାବଧି ଏକ ବିବାଦୀୟ ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଅଛି। ତେବେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତୃତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୁରାଣରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକଟି କୁହାଯାଇଅଛି। ସେହି ଶ୍ଲୋକଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଗୁପ୍ତ ବଂଶରୁ ଜାତ ନରପତିମାନେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର କୂଳେ କୂଳେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରୟାଗ, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଆହ୍ଲାବାଦ, ସାକେତ ଯାହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ନାମ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ଏବଂ ମଗଧ ଦକ୍ଷିଣ ବିହାର ପ୍ରଭୃତି ଜନପଦ ଉପରେ ଶାସନ କରିବେ। ତ ପୁରାଣରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ତ ସେହି ଶ୍ଲୋକଟି ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ବଂଶରୁ ଜାତ ନରପତିମାନେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର କୂଳେ କୂଳେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରୟାଗ। ତ ପ୍ରୟାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମଟି ହେଉଛି ଆହ୍ଲାବାଦ, ସାକେତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଯୋଧ୍ୟା ଏବଂ ମଗଧ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦକ୍ଷିଣ ବିହାର ପ୍ରଭୃତି ଜନପଦ ଉପରେ ସେମାନେ ଶାସନ କରିବେ। ମାତ୍ର ଆଲାନ ଉକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିବା ସ୍ଥଳେ R.C. ମଜୁମଦାର ଉକ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତ ଆଲାନଙ୍କ ଉକ୍ତିଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଆଲାନ ଉକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନାଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିବା ସ୍ଥଳେ R.C. ମଜୁମଦାର ଉକ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ପୁନ୍ଦ୍ରବର୍ଦ୍ଧନ ଉତ୍ତରବଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି R.G. ବସାବ କହିଅଛନ୍ତି। ତ ପୁନ୍ଦ୍ରବର୍ଦ୍ଧନ ଯାହାକି ଉତ୍ତରବଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କିଏ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ନା R.G. ବସାବ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆହ୍ଲାବାଦ ପ୍ରଶସ୍ତିରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ପୁନ୍ଦ୍ରବର୍ଦ୍ଧନ ଜୟ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇନାହିଁ। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, କାରଣ ଆହ୍ଲାବାଦ ପ୍ରଶସ୍ତିରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ପୁନ୍ଦ୍ରବର୍ଦ୍ଧନ ଜୟ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସ୍ଥଳେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାହାରି ଦ୍ୱାରା ପୁନ୍ଦ୍ରବର୍ଦ୍ଧନ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଜୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି। ତ ସେହି ସ୍ଥଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାହାରି ଦ୍ୱାରା ପୁନ୍ଦ୍ରବର୍ଦ୍ଧନ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଜୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଜୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏସ୍ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ କୌଶଳ ଓ କୌଶାମ୍ବୀର ମାଘ ନରପତିମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରାଇଥିଲେ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା ଏହି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଷୟରେ ଏସ୍ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହନ୍ତି ଯେ ସେ କୌଶଳ ଓ କୌଶାମ୍ବୀର ମାଘ ନରପତିମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରାଇଥିଲେ ବା ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଯାହା ହେଉ ଏସବୁ ମତଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଆଧୁନିକ ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ବଙ୍ଗର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଉପରୋକ୍ତ କୃତିତ୍ୱ ବ୍ୟତୀତ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅଭାବରୁ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ବିରଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ କିଛି ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ତ ଉପରୋକ୍ତ କୃତିତ୍ୱ ବ୍ୟତୀତ
अन्य कौनसी तथ्य एथिरे माने देखियाको पाउनाहु सेथिपाई प्रथम चंद्रगुप्तंकर अन्य विरचित कार्य संपर्क में अधिक किछि आलोकपात करा जाई पारु नाही। तथापि अन्य एक घटना प्रथम चंद्रगुप्तंकर महत्व कार्य बोली ग्रहण करा जाई पारे। तथापि अन्य एक घटना प्रथम चंद्रगुप्तंकर महत्वपूर्ण कार्य बोली ग्रहण करा जाई पारे। ताहा थिला तांको मृत्यु पूर्व निजर कनिष्ठ पुत्र समुद्रगुप्त को 335 ख्रीष्टाब्द उत्तराधिकारी रूपे मनोनीत करथिले। तो तांकर मृत्यु पूर्व से निजर कनिष्ठ पुत्र तो तांकर कनिष्ठ पुत्र के थिले ना समुद्रगुप्त थिले। तो समुद्रगुप्त को 335 ख्रीष्टाब्द उत्तराधिकारी रूपे मनोनीत करथिले। ताहा तांकर विज्ञतार परिचय देइथाय। तो ताहा कोन करथाय ताहा तांकर विज्ञतार परिचय प्रदान करथाय। कारण तांकु मनोनयन करने फल से यज्ञ पितांकर सुयोग्य संतान रूपे परिचित दे निजर पिता प्रथम चंद्रगुप्त द्वारा निर्मित साम्राज्यर मूलदुआ उपर एक विराट साम्राज्य निर्माण करी पिता तथा गुप्त वंश को यशस्वी करि पारथिले। कारण तांकु मनोनयन करने फल बा तांकर अनुसरण करने फल से यज्ञ पितांकर सुयोग्य संतान रूपे परिचित लाभ करथिले। तो निजर पिता प्रथम चंद्रगुप्त द्वारा निर्मित साम्राज्यर मूलदुआ उपर एक विराट साम्राज्य निर्माण करी पिता तथा गुप्त वंश को से कौन करथिले ना यशस्वी करि पारिथिले।